21 साल जो मेरी लाइफ का बेस्ट सी वो मैं कंपनियों को देने की कोशिश की और बहुत एक चंगी लैवल ते मैं कंपनियों को लैके भी आया। मेरा मन है भी मैनू समाज ने बहुत कुछ दिता है तो मैं चाहना भी हुण जो बाकी परमात्मा ने जिंदगी बख्शी है मैं वो समाज के लिखे लावां। सारिया कंपनियां जिन्नियां गिलको ग्रुप दीयां कंपनियां ने मैं अज रिजाइन करता है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब अप न्यूज़ ते मैं हाँ जगदीश सिंह। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰਮਾਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपनी गिलको ग्रुप की कई कंपनियों तो जिहड़ा है तुसी अस्तीफा दे दिता है, की कहना चाहते हो जी? मकसद की है जी? देखो, मैं 21 साल गिलको ग्रुप दीयां कंपनियां च काम कीता है। 21 साल सन 2000 तो गिलको ग्रुप बनिया सी ते 21 साल जो मेरी लाइफ का बेस्ट सी वो मैं कंपनियों को देने की कोशिश की और बहुत एक चंगी लैवल ते मैं कंपनियों को लैके भी आया। लेकिन हुण मेरा मन है भी मैनू समाज ने बहुत कुछ दिता है तो मैं चाहना भी हुण जो बाकी परमात्मा ने जिंदगी बख्शी है मैं वो समाज के लिखे लावां। सो मैं इस दे लई अपने सारिया कंपनियां जिन्नियां गिलको ग्रुप दीयां कंपनियां ने मैं अज रिजाइन करता है तो आ सारी सीनियर मैनेजमेंट बैठी है। सो मैं उत्तों उन्हां तो रिजाइन करके जिन्ना समय मैं हुण सारा समाज के लिखे लाउणा चाहुंदा। सर, क्या 2022 की चोणां नूं लैके जिहड़ा ये कदम चुक्या गया है जी? नहीं, मैं समाज सेवा देखो तुसीं पहलां तो ही देखिया भी मैं पहलां तो भी जद कि मैं राजनीति च नहीं भी सी, मैं पहलां तो ही करदा होना। मेरा एक शौक समझ लो जां मेरे ते परमात्मा की किरपा समझ लो तो मैं पहलां तो ही समाज सेवा नाल जुड़िया वा। पर हुण जो मेरा जो बाकी दा जो मेरी लाइफ है दा समय मैं चाहुंदा भी मैं फुली टाइम समाज नूं जिन्ना मैनूं समाज ने दिता मैं वापस करन दी कोशिश करांगा। ਤੇ ਅਗਰ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ? देखो, मेरा जो मेरी पूरी लाइफ रही है वो डिवेलपमेंट प्रति हो रही है क्योंकि साडा काम ही डिवेलपमेंट का सी। सो मेरा अगर पार्टी वालों टिकट मिलती, लोग आशीर्वाद दिंदे ने तो मेरा इक्को एक मकसद होगा भी अपने शहर में जो गिलको ग्रुप तुसीं देखिया जो गिलको ग्रुप के प्रोजैक्ट ने मैं पूरी कोशिश करांगा उदां दे बनाउण दी। पूरे हलके नूं चाहांगा भी एक वधिया तरीके वैल प्लैंड इहदी डिवेलपमेंट कीती जावे। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 2017 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ पर कोई किसी तरह का किसी अफीसर का किसी पोलीटिकल बंदे का कदे कोई इस गल का दबाव नहीं रहा तो मैं अपने मन की इच्छा नाल ही होगा भी मेरा जो बाकी समय क्योंकि हुण हरेक एक पेरेंट्स की इच्छा होंदी है भी बच्चे उहदा मतलब अगे काम संभालन। सो इस चीज़ की मैनूं खुशी भी है, परमात्मा की मैं किरपा भी समझदा भी ये बेटे मेरे तेजप्रीत गिल इन्होंने सारा जिन्ना है मैनेजमेंट संभाल ली है। सो मैं चाहना भी हुण जिन्ना मेरे कोल समय मैं उस समाज के लिखे लावां। नहीं, कई बार ऐसा होता है जी कि सरकार के उल्ट ते कई असीं देखने दे विच भी आया कि बिल्डरां दे उपर जिहड़ा है सरकार वालों भी जिस तरह एडी दे छापियां दी गल कह लो कुछ होर जिहड़ियां सरकार जिहड़ी है उन्हां नूं सकंजा टाइट कर रही है, क्या उस वजह ते मैं ये गल कहनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुहानूं दस रहा ना भी जे वो हुंदा तां 4.5 साल बीत गए, मैं 4.5 साल पहलां अस्तीफा दिंदा। ये मैं इस करके ये सिर्फ मेरा भाव नहीं, मेरे तो कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं। हुण तां रहे 6 महीने गए सरकार दे
ਜੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਮਾਧ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 2 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਿਲਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸ ਸੀ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫੇਸ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 2017 ਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੁੱਟਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਜ ਕਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2017 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, 2017 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਾ 4.5 ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਵਿਚਰੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2022 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ MC ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ
ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਲੋਕ, ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਡੇਲੀ 5000 ਬੰਦੇ ਦਾ 50 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਪ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਜਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਲਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਪਨੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪਾਸਟ 7 years ਐਂਡ ਆਈਵ ਬੀਨ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੰਭੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਿਲਕੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਤੇ ਗਿਲਕੋ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ। Though still we are on a good level, but still the hunger never ends। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? CSR ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਬੀਇੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜੀ? Sir, responsibility as in a sense like in today's world, there are ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਗਿਲਕੋ ਵੀ ਆਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਮੈਨਰ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਕੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੈ, ਬਟ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ 2 BHK ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਦਾ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗਿਲਕੋ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਗਿਵਿੰਗ them better facilities, a gated community, believe me you, which nobody does। ਮਤਲਬ ਲੋਕ 30 ਲੱਖ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਗੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ 2 BHK ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਸਟ ਫॉर ਆਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਵਾਈ ਨਾਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟੇਇੰਗ ਔਨ ਰੈਂਟ, ਬਟ ਇਫ ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਅ ਹਾਊਸ ਫॉर 25 lakhs ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ www.punjabapnews.com ਤੇ।